थल महियल। अगली पौड़ी है दखने महला पंजवा। लोड़िंदो हंब जाए सो मीरा मिरन सिर, हठ महांजू सो धनी चाहुंदो मुख अलाए। हुण बाणी पढ़ी है ना, तो पूरी सही पढ़ी गई है, तो ना ही सानू इहदी समझ आई वे की क्या इहदे च। लोड़ोंदो हंब जाए सो मीरा। लोड़ोंदो मैं भाल करदा सी, भालदा फिरदा सी। हंब जाए मतलब सारे थां गया तो हंब गया मैं। हुण परमात्मा नूं भालण वास्ते जिथे मर्जी तुरे फिरो। मीरा मिरन सिर मीरा। मीरा सिर मतलब मीर हुंदा पातशाह। पातशाह दे सिर उत्ते पातशाह एक ओंकार नूं लभण वास्ते कहंदे मैं बड़ा भालदा फिरदा सी। सृष्टि दे मालक नूं असीं मिलना है, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਲੋੜਿੰਦੋ ਹੰਬ ਜਾਏ ਸੋ ਮੀਰਾ ਮਿਰਨ ਸਿਰ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਥਾਂ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਸਾਧ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਬੈਠੇ ਆ। बाहर थां थां भालदा सी पर कित्थे मिलिया। हठ महांजू सो धनी चाहुंदो मुख अलाए। पर हुण जदों मैं मूँह नाल उहदे सिफत कीती, उहदे बारे मैं बोलिया सुनिया, तो मैनूं हिरदे च ही दिस रिहा। जिवें जिवें उहदियां सिफतां करांगे वो अंदरों ही दिसन लग जांदा, कन कन च दिसन लग जांदा। होवे सिफत कसम दी नूर अरसों करसों झट्टिए। जिसनों बख्शे सिफ सलाह नानक पातशाही पातशाह। जे साडे ते कृपा होगी तो कर देनी है उन्हें, जे असी मंगीए भी सानू तेरी सिफ सलाह करनी आ जाए। पर हाँ हो भी अंदर हिरदे च। हठ हुंदा हिरदा, महांजू मतलब अंदर। सो धनी वो मालक परमात्मा जिहड़ा मालक है। चाहुंदा मतलब उचरदा है, मुख अलाए। पूरा गुरु पहला जबान दे नाल उहदियां सिफतां करनियां शुरू कराउंदा है, वाह वाह करनी शुरू कराउंदा है। फिर कहंदा जबान दे नाल सिफतां कर ते कन्नां ना सुन। जिहड़ा मेरे वर्गा डुप्लीकेट हो आखू बस कन्न च दसदा, तैनूं ना किसी नूं नहीं दसना, तूं जबान नाल नहीं बोलना है। पर पूरा गुरु मुख तो शुरू कराउंदा है। बड़ा वड्डा अंतर है इत्थे। उत्थे बड़ी वो डुप्लीकेट गुरु दी शैतानी है। वो को बस मन ना बोलना जी, बस आप सीधा मन नहीं चलता, जबान चलती है पहला। कहंदे पर हुण मैं आपदे मूँह दे नाल परमात्मा दे गुण गाउंदा है। जिमें जिमें गाउंदी जाना उहदे बारे सोची जाना, हिरदे विच ही वो दिस रहा है। पहला मैं होर थां भालदा सी। महला पंजवा। मानकू मोहे माहू डिन्ना धनी अपाहे, हे आऊ महिंजा ठंडड़ा मुख सच अलाहे। कहंदी हे माए, मानकू मतलब मोती हुंदे, मोहे मैनू। माओ माँ दे राही समझा रहे बच्चा, जो माँ नूं दसदा कोई चीज़ उन्होंने मिलती है, माँ नाल सांझी करदा है। इवें गुरु साहब कहंदे भाई होर ना सांझी करो, दसो हे माँ। मालक प्रभु ने आप ही मैनू आपदे नाम दा मोती दिता। मानकू मोहे माऊ डिन्ना, डिन्ना मतलब दिता। धनी आपे, धनी मालक परमात्मा ने दिता। पर की दिता, मैं रोज़ मंगदा सी, अरदासां करी जांदा सी, मैनूं नाम दे दे, नाम दे दे, नाम दे दे। फिर जो नाम दा मोती दिता तो की होया उहदे नाल।
हे आऊँ महिंजा ठंडड़ा मेरा हिरदा। ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਮੇਰਾ ਠੰਡੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਉਣੇ, ਮਨ ਨੇ ਰੱਜ ਜਾਣਾ, ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਮੇਰਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲੋਭ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਮੋਹ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਇਛਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੂੰਹ ਥਿਆਓ ਸੇਜ ਨੈਣਾ, ਪੀਰੀ ਵਿਛਾਵਨਾ, ਜੇ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਕੀਮਾ ਹੂੰ ਬਾਹਰੇ। ਮੂੰਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ, ਮੂੰਹ ਥਿਆਓ ਸੇਜ ਨੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠ। ਪੀਰੀ ਵਿਛਾਵਨਾ, ਪੀਰੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇ। ਮੂਏ ਹਿਰਦੇ ਸੇਜ ਨੈਣਾ ਪੀਰੀ ਵਿਛਾਵਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂ? ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਵਲੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ? ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ? ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ਲੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਦਮੀ ਭੁੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਸੀ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਕੀਮਾ ਹੂੰ ਬਾਹਰੇ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਐ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੋਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੁੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਕੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਲੋਚੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ, ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਵੇੜ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆਂ।
ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਭਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਦਸੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਕਿਉ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਮਨ ਅਰਪੋ ਹਉਮੈ ਤਜੋ ਇਤ ਪੰਥ ਜੁਲਾਈਆਂ। ਨਿਤ ਸੇਵੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਸਭੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈਆਂ। ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਝਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੋਸਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਨ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। 835 ਅੰਗ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉੱਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉੱਥੇ, ਪੂਰੇ ਰੱਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਮਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਚਨ। ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਲੋਚੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਆਂ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨ ਤਰਸਦਾ, ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰਖਾ ਦੀ ਬੂੰਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਬੜਾ ਤਰਸਦਾ, ਬੜਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਪੀਏ ਵਾਂਗੂ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਸ ਦੱਸੇ ਦਰਬਾਰ, ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਤ ਸੁਨੇ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ? ਕੀ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਲੋਚਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਿਤੜੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ, ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਿਤੜੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਟ ਲੈ ਖੱਟ ਲੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦ, ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਥੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਖੋਜ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਹੇ ਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਫੜ ਲਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਠੇਕਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਠੇਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਵੜੂਗਾ।
ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਾਈ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੰਥ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੰਥ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਐਸਾ ਗੁਰਵੜ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਲਤ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲਾ ਤੂੰ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਮਲਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਲਦਾ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਲੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਤਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰਪ ਦੂੰਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕਹੂਗਾ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ। ਮਨ ਅਰਪੋ ਹਉਮੈ ਤਜਿਓ, ਇਹ ਪੰਥ ਜਲਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਲਾ, ਹਉਮੈ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨ ਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਆਪਣੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਜਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਤਨ ਅਰਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਜਾ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਪੰਥ 'ਤੇ ਗੁਰਸਾਕੇ ਦੇ ਤੁਰੇ ਚਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਿਤ ਸੇਵੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਸੰਗ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਿਖਿਆਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਬੰਦੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਤ ਸੇਵੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਸਤਸੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰ ਮਹਿਲ ਮਲਾਈਆਂ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਝੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਸਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ। ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਮਿਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਮਨ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ। ਸਭੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰ ਮਹਿਲ ਮਲਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਆਪਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਵਾਧੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਵਾਇਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਾਂਗੂ ਜਪਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਝਹੀ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਸਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਮਨਾਈ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ। ਉੱਧਰ ਮਨ ਨੇ ਰਜਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਭੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਰਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲੋਕ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कोई अवर न तेरी पाते, अवर न